हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों मैथ्सनी अंदर आज आपने जोवाना छे तारीख 14/9/2025 ना रोज जे तलाटीनी एक्जाम लेवाई छे तेनुं पेपर आपने मैथ्स और रीजनिंगनुं सोल्यूशन करीशुं, बराबर। तो जो मित्रों आ पेपर सोल्यूशन आपने समझूती साथे करीशुं एटले 1 થી 2 भाग बनशे, बराबर। केम के आ जूना पेपरों सोल्यूशन करवाथी अगाऊ आवनार जे एक्जाम छे एना माटे खूब ज उपयोगी साबित थाय छे। आपने आ जूना पेपरों सोल्यूशन करवाथी ए फायदो थाय छे के अमुक दाखला रिपीट थता होय छे। तो अमुक एवा दाखला छे आ वर्षे तलाटी कम मंत्री पीएसआई नी अंदर तेमज सीसी नी अंदर एक दाखलो 3 वखत रिपीट थयो छे, बराबर। तो चलो मित्रों आपने स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सर्वप्रथम रकम वांचीए। तो जो मित्रों आपने क्रम वाइज नहीं, बराबर, एटले आपने जे समझावनी रीत छे ए रीतना दाखला लीधा छे, बराबर। तो चलो मित्रों आपने स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 सर्वप्रथम रकम वांचीए। जो कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा तरफ चालवानुं शरू करीने पोतानी जमनी तरफ काटखूणे वળી जाय छे तो हवे ते कई दिशामां जई रह्यो छे। तो जो मित्रों आ आपने आकृति साथे समझीए एटले तमने सौथी वधु ख्याल आई जशे। तो जो मित्रों अहीं एक आकृति है, आपने अहीं उत्तर लखी दीए, उत्तर अने आ दक्षिण, बराबर। चालो आ पूर्व अने आ पश्चिम। चालो हवे रकम फरीथी वांचे। कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा तरफ चालवानुं शरू करीने, तो जो मित्रों पश्चिम दिशा में एटले ये व्यक्ति अहींया छे, आ केंद्र छे अहींया छे, ये व्यक्ति पश्चिम दिशा तरफ चालवानुं शरू करीने एटले आ बाजू चालवानुं शरू करे छे, बराबर। एटले आ बाजू चाले छे, पछी शुं कहे छे पोतानी जमणे तरफ व्यक्ति आ दिशामां जाय छे तो एनो डाबो आ हशे अने जमणो आ बाजू, बराबर। तो आ जमनी साइड, जमनी बाजू अने आ डाबी बाजू थशे, बराबर। तो आ व्यक्ति आ बाजू आवे छे पश्चिम, तो आ एनी जमनी बाजू, आ डाबी बाजू। तो अहींया शुं कहे छे पोतानी जमनी तरफ काटखूणे वળી जाय छे। तो हवे अहींया काटखूणो एटले અહીંથી વળશે काटखूणे, बराबर, आ बाजू। तो हवे ते कई दिशामां जई रह्यो छे? तो जो मित्रों अहींया काटखूणे वळीने आ बाजू जशे तो कई दिशा हशे? उत्तर दिशा हशे। कई? उत्तर, बराबर। तो अहींया आपणे शुं लखीशुं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर बीजो जोईए। सौप्रथम आपने रकम वांचीए। तो अहींया शुं कहे छे 3 मित्रोनी हालनी उंमरनो सरवाळो 102 वर्ष छे। तो आजथी 7 वर्ष पहला तेमनी उंमरनो सरवाळो ते समये केटलो हशे? तो जो मित्रों अहींया पण आपने एक डायाग्राम दोरीने समजवानी कोशिश करीशुं। आ दाखलो सहेलो छे परंतु छतां आपने आगळ काम लागशे, बराबर। तो जो मित्रों आ रीतना आपने उमरनी 3 प्रकारनी परिस्थिति है, बराबर। पहला, पछी हाल अने पछी, आ 3 प्रकारनी उमरनी परिस्थिति है। पहला ए भूतकाळ दर्शावे छे, हाल ए वर्तमान काळ अने पछी ए भविष्यकाळ दर्शावे छे, बराबर। जो आ पहला ए भूतकाळ दर्शावे छे अने आ वर्तमान काळनी वस्तु समझावे छे अने आ भविष्यकाळनी वस्तु दर्शावे छे। तो अहींया शुं कहे छे 3 मित्रोनी हालनी उंमरनो सरवाळो, हालनी उंमर एटले आ ए थशे। हालनी उंमर बतावी छे, अहींया आपने शब्दों समझवाना छे, बराबर। जो उमर आधारित दाखलानी अंदर आ शब्दों हमेशा माटे जोवा मळशे, बराबर। आ 3 शब्दों द्वारा ज दाखला बनता होय छे, पहला, हाल अने पछी, बराबर। तो अहींया आपने जोईए तो हालनी उंमरनो सरवाळो केटलो छे? 102 छे। तो आपने लख्यो अहींया 102। तो आजथी 7 वर्ष पहला शुं कीधुं छे? अहींया पहला एटले आ बाजू आववानुं छे भूतकाळमां। अत्यारे आपणे वर्तमान काळमां छे, हवे आपणे भूतकाळमां आवीशुं। तो अहींया केटला? 3 मित्रों एटले अहींया लखीशुं व्यक्तिनी संख्या केटली छे? 3 मित्रों एटले 3 व्यक्ति लखीए, बराबर। 3 व्यक्ति छे अने 7 वर्ष व्यक्ति अने वर्षनो आपणे अहींया 7 वर्ष कीधुं छे, बराबर। आनो आपणे गुणाकार करीशुं
7 તરી કેટલા થશે 21। હવે આ 102માંથી આપણે 21 માઇનસ કરવા પડશે, કેમ તો આપણે હાલમાંથી પહેલાં એટલે ભૂતકાળમાં જઈએ છીએ, આપણી જે વાસ્તવિક ઉંમર હાલમાં છે એમાંથી આપણે જે અગાઉ નાના હતા એ ઉંમરમાં જઈએ તો આપણે માઇનસ થશે, એટલે 102માંથી આપણે માઇનસ કરીએ 21, 102 માઇનસ 21 કરીશું તો આપણે 81 મળશે, બરાબર। તો અહીંયા પહેલાં એટલે અહીંયા 81 જવાબ આવશે। તો ઓપ્શન નંબર બી આપનો સાચો આન્સર, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ। અહીંયા શું કહે છે કે એક્સનું મૂલ્ય કેટલું, બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા એક્સનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે। અહીંયા જે આપેલા જે ઓપ્શન છે એમાંથી આપણે જવાબ આપવાનો છે, બરાબર, સાચો। તો એક્સનું મૂલ્ય કઈ રીતના આપણે જોઈએ તો વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને આપણે તપાસવાના છે સૌપ્રથમ। તો અહીંયા આપણે વિધાન 1 સૌપ્રથમ તપાસીએ, એક્સનું મૂલ્ય મળે છે। તો જો મિત્રો અહીંયા x + 5 = 12 છે, બરાબર। તો હવે આપણે શું કરીશું, જો અહીંયા x અલગ કરીશું અને 12 - 5 કરીશું, કેમ કે 5 બરાબરની આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે, બરાબર। તો x બરાબર 12માંથી 5 માઇનસ કરીએ તો અહીંયા મળશે 7। તો અહીંયા આપણે xનું મૂલ્ય મળે છે, એટલે આ વિધાનમાં xનું મૂલ્ય કેટલું મળે છે 7 મળે છે, બરાબર। ચાલો એ જ રીતના બીજું વિધાન આપણે તપાસીએ। તો x > 3, બરાબર। તો જો x એ 3 કરતાં મોટી રકમ છે પરંતુ કોઈ કન્ફર્મ આપ્યું નથી, અહીંયા કોઈ રકમ કેટલી છે એ આપણે જોઈ શકતા નથી, બરાબર। તેથી આ ઉત્તર આપવા માટે યોગ્ય નથી, બરાબર। તો અહીંયા આપણે આ વિધાનને નકારીએ છીએ। ચાલો હવે આપણે જોઈએ વિધાન 2 એકલું જ ઉત્તર આપવા પર્યાપ્ત છે, તો વિધાન 2ની વાત છે, તો આ વાત ખોટી છે, બરાબર। ચાલો એ જ રીતના આગળ જોઈએ, બી બંને વિધાનો એક સાથે પણ ઉત્તર આપી શકવા પર્યાપ્ત નથી, તો આપને અહીંયા તો ઉત્તર મળે છે, તો આ વાત ખોટી, બરાબર। ચાલો સી જોઈએ, ઉત્તર મેળવવા માટે બંને વિધાનો આવશ્યક છે। જો આ વિધાનમાં આપને મળે છે પરંતુ આની અંદર કોઈ વસ્તુ મળતી નથી જવાબ, બરાબર। તો આ પણ ખોટું છે। ચાલો ડી વિધાન 1 એકલું જ ઉત્તર આપવા સમર્થ છે, તો જો મિત્રો આની અંદર આપને ઉત્તર મળે છે, આની અંદર મળતો નહીં, તો ઓપ્શન નંબર ડી આપનો સાચો આન્સર હશે, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈશું। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। તો જો મિત્રો અહીંયા 17નો વર્ગ છે પ્લસ વર્ગમૂળની અંદર 441 પ્લસ 6નો ઘન છે માઇનસ 8નો વર્ગ છે પ્લસ 38નું મૂલ્ય કેટલું, બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે આ જે રકમ આપેલી છે એનું આપણે મૂલ્ય શોધવાનું છે। તો સૌપ્રથમ આપણે કઈ રીતના સોલ્વ કરીશું, 17નો વર્ગ કેટલા થશે તો 289 થશે, બરાબર। ચાલો એ જ રીતના જો અહીંયા 441 એનું વર્ગમૂળ કેટલું છે આ 21 થશે, બરાબર। ચાલો એ જ રીતના અહીંયા 6નો ઘન એટલે 6 × 6 = 36, 36 કેટલા થશે તો 216 થશે, બરાબર। ચાલો અહીંયા 88 64, 8નો વર્ગ એટલે 88 64 + 38, બરાબર। ચાલો હવે શું કરીશું, સૌપ્રથમ આપણે સરવાળો કરીશું। તો જો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે સરવાળો કરીશું, 289 પ્લસ 216 પ્લસ 21 પ્લસ 38, બરાબર, માઇનસ 64। ચાલો આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો કેટલો થશે 564 થશે, બરાબર। અને હવે માઇનસ 64, ચાલો અહીંયા માઇનસ કરીશું, 564 માઇનસ 64 કરીશું તો આપને મળશે 500 જવાબ મળશે, બરાબર। તો આ આપનો ફાઇનલ જવાબ આવશે। પરંતુ જો મિત્રો ઓપ્શનની અંદર જુઓ તો 500 જવાબ એમાં પણ નહીં કે બી કોઈ ઓપ્શનમાં છે નહીં, તો એનો અસલી જવાબ કયો છે સી, બરાબર, દર્શાવેલ પૈકી કોઈ નહીં, એ આવશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। જો તમામ 2 અંકની બેકી સંખ્યાઓનો મધ્યક શોધો, તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે જે આ 2025ની અંદર આ તલાટીની જે એક્ઝામ લેવાઈ એની અંદર એક જ ચેપ્ટરના 3 દાખલા છે, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક, આ 3 પ્રકારના દાખલા પૂછાયા છે, તો આપણે એ ત્રણેય ક્રમ વાઇઝ લઈ લઈએ છીએ, બરાબર। તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા શું કહે છે, તમામ 2 અંકની બેકી સંખ્યાઓનો મધ્યક કેટલું, તો અહીંયા આપણે મધ્યક શોધવાનો છે।
શું કે છે, તમામ 2 અંકની બેકી સંખ્યા કીધું છે, ફક્ત બેકી સંખ્યા. તો 2 અંકની ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? 10થી સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર. 10, 11, 12 છેક 99 સુધી આવે છે. પરંતુ અહીંયા આપણે બેકી સંખ્યા કીધું છે એટલે 99 આવશે નહીં. 10 પછી 11 ના આવે, 11 એકી સંખ્યા, બરાબર. 10, 12 થી માંડીને છેક 98 સુધી આવશે. ચાલો હવે શું કરીશું, આ જે બેકી સંખ્યા લખી છે એનો પ્રથમ અંક અને છેલ્લા અંકનો આપણે સરવાળો કરીશું. 10 + 98, બરાબર, અને છેદમાં 2 લખવાના છે. હવે શું કરીશું, આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? 10 + 98 કેટલા થશે? તો અહીંયા 108 થશે. કેટલા થશે? 108 છેદમાં 2. ચાલો હવે આને ઉડે તો ઉડાડી દઈએ. 54 દુ કેટલા થશે? 108. તો આ 54 એ જ આપનો ફાઇનલ જવાબ છે. તો ઓપ્શન નંબર સી આપનો સાચો જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. સૌપ્રથમ આપણે રકમ વાંચીએ. આપણે શોધવાનું છે મધ્યસ્થ. એ અગાઉ આપણે મધ્યક જોઈ ગયા. નીચે આપેલ માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધો, બરાબર. તો અહીંયા મધ્યસ્થનું ઉદાહરણ આપેલું છે. તો જો મિત્રો આ રકમ આપેલી છે તો આવી રકમનું જો આપણે મધ્યસ્થ શોધવા કહ્યું હોય તો સૌપ્રથમ આપણે સૌથી નાની રકમ પહેલાં લખીશું ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવા માટે. સૌથી નાની 5 છે, પછી એનાથી 6, 6 થી પછી 8 આવશે, 8 પછી 9. જો મિત્રો 9 ડબલ છે અહીંયા, બરાબર. પછી કઈ આવશે 9 પછી? તો આ 10 આવશે. 10 પછી તો આ 12 આવશે, બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, મધ્યસ્થ શોધવા માટે જો આ બાજુ 3 છે, આ બાજુ પણ 3, એટલે જે મધ્યમાં હશે એ જ એનો આન્સર બને છે, બરાબર. મધ્યમાં કઈ છે? આ રકમ જે હોય એ બનશે આન્સર, એટલે કે ઓપ્શન નંબર બી આપનો સાચો આન્સર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈએ. તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. તો નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણનો બહુલક કેટલો થશે? તો જો મિત્રો અહીંયા તમારે ખાસ કશું જ કરવાનું નહીં. આ જે ઉપર છે એને આપણે વર્ગ કહીએ છીએ, નીચે એને આવૃત્તિ, બરાબર. તો અહીંયા બહુલકીય વર્ગ આપણે શોધવાનો કીધું છે. બહુલકીય વર્ગ એટલે જો સૌપ્રથમ આપણે બહુલકીય વર્ગ શોધવા માટે આવૃત્તિના ખાનામાં જુઓ સૌથી મોટી રકમ કઈ છે? આવૃત્તિના ખાનાની અંદર સૌથી મોટી રકમ આપણે સૌપ્રથમ શોધવાની છે. તો અહીંયા કેટલા છે? સૌથી મોટી રકમ કઈ છે? 170 છે, બરાબર. એને આપણે સિલેક્ટ કરી, બરાબર. હવે બહુલકીય વર્ગ કયો? હવે આ ખાનાની અંદર વર્ગ કયો આવે છે? 12. તો એ જ આપનો જવાબ, એ જ માંગ્યું છે, એટલે ઓપ્શન નંબર એ આપનો સાચો આન્સર. તો જો મિત્રો ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ઘણી વખત રેલવેમાં પૂછાયેલા છે આવા દાખલા, ઘણી વખત આવા પૂછાયેલા છે. તો ખાસ આ જ રીતથી પૂછાય છે, બરાબર. તો હંમેશા માટે આપણે એક સિરીઝ રાખીશું. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ. સૌપ્રથમ આપણે રકમ વાંચીએ. જો અહીંયા ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો એ બરાબર 35° છે અને ખૂણો સી બરાબર 95° છે, તો ખૂણો બી બરાબર કેટલા એ આપણે શોધવાનું છે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે ખબર જ છે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો. ત્રિકોણના ત્રણેય માપના ખૂણાઓનો સરવાળો, ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 180° થાય છે, બરાબર. એ આપણે ખ્યાલ છે. ચાલો હવે દાખલો લખીશું. ત્રિકોણ એબીસીમાં, આ તો તમારી સમજ માટે, બરાબર. તમારે તો આ ફક્ત 5 સેકન્ડમાં કઈ રીતના લાવવાનું એ પણ આપણે જોઈશું, બરાબર. ચાલો ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો એ પ્લસ ખૂણો બી પ્લસ ખૂણો સી બરાબર કેટલા? 180°. ચાલો અહીંયા આપણે લખીએ ખૂણો એનું માપ કેટલું છે? તો 35° છે, પ્લસ ખૂણા બીનું માપ આપણે શોધવાનું છે, તેમજ ખૂણો સી બરાબર કેટલા છે? તો 95°. ખૂણો સી બરાબર કેટલા? તો 95° થાય, બરાબર. ચાલો અહીંયા 180°. ખૂણો સી બરાબર આપણે ડાયરેક્ટ લખી દઈએ, બરાબર, સી નહીં લખતા. ચાલો હવે શું કરીશું, જો અહીંયા 35 પ્લસ 95 કરીશું અને બી ખૂણો શોધવાનો છે 180°. ચાલો હવે શું કરીશું, આ 35 ને 95 કેટલા થશે? 130 થશે, બરાબર. પ્લસ
ખૂણો બી બરાબર 180 અંશ. ચાલો ખૂણો બી બરાબર આ 130 આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે, 180 માઇનસ 130 થઈ જશે, બરાબર. ચાલો ખૂણો બી બરાબર 180માંથી 130 બાદ કરીએ તો અહીંયા રહેશે 50, બરાબર. તો આપનો જવાબ આવી ગયો. ખૂણા બીનું માપ કેટલું હશે? તો 50 અંશ. તો ઓપ્શન નંબર ડી આપનો સાચો આન્સર. આ મિત્રો તમારી સમજ માટેની કે આ 5-10 સેકન્ડમાં જવાબ આવી જશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે એનોલોજીનો સંબંધ બતાડે છે, બરાબર. એનોલોજી આ દાખલો મિત્રો આ વર્ષની અંદર 3 વખત પૂછાયો છે. પીએસઆઈની અંદર છે, સીસીઈની અંદર છે અને અત્યારે અહીંયા એનોલોજીના સંબંધમાં પૂછ્યો છે, બરાબર. તો અહીંયા આ 7નો ઘન એટલે કેટલા થશે? તો 343 થશે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા 11નો ઘન છે, બરાબર. 11નો ઘન કરીએ તો કેટલા થશે? 1331 થશે. તો 11 આપનો સાચો આન્સર છે, બરાબર. તો ઓપ્શન નંબર એ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈએ. તો અહીંયા સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. 0.3000216નું ઘનમૂળ કેટલું થશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા પોઈન્ટ પછી કેટલી રકમ છે? 1 2 3 4 5 6 અને 216નું ઘનમૂળ કયું છે? તો 6, બરાબર. 6 આવશે. 6નું ઘનમૂળ 216 થાય છે. તો હવે પોઈન્ટ પછી કેટલી રકમ છે? તો 1 2 3 4 5 6 6 હોય તો આપણે 2 અંક પછી પોઈન્ટ મૂકી દઈને અહીંયા 0 કરી દઈશું, બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ એટલે કે ઓપ્શન નંબર એ. તો ચાલો મિત્રો આપણે પાર્ટ નંબર 1 અહીંયા પૂરો કરીએ. 2 પાર્ટમાં આપણે આ પેપર સોલ્યુશનનો વિભાગ પાડીશું, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આ પાર્ટ 1 અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. જો મિત્રો આ પ્રકારના દાખલા પણ આપણે વ્યવસ્થિત શીખીશું, બરાબર. અત્યારે આપણે ખાલી પેપર સોલ્યુશન જ કરીએ છીએ એટલે આપણે થોડો સમય વધી જાય છે, બરાબર. તો આવા દાખલા માટે આપણે અલગ ટાઈમ ફાળવીશું. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ. અને જો મિત્રો અમારા મોબાઈલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો તમને ફાયદો એ થશે કે આવી અવનવી પેટર્ન તેમજ નવી માહિતી તમારા મોબાઈલ સુધી પહોંચી જશે, બરાબર. જેથી કરીને 100% તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. અને હવે મળીશું મિત્રો પાર્ટ 2ની અંદર, બરાબર.